Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we will see linear equations and system of linear equations. Actually, we have seen this part in the previous lecture also, but at that time we referred a book by Lang of linear algebra. Okay, but now we have changed our book. We are going to see the content of linear algebra course from the book of Anton, and I have posted this book on the Google Classroom also. In this lecture, first of all, we will see what is linear equation in 2, 3 and many variables. Then we will see what is the system of linear equations. Then we will see how does the solution of linear equations, system of linear equation look like. We will discuss some of these solutions. Further, we will discuss the geometrical interpretation of the solutions of the system of equations in 2 variables and system of equations in 3 variables. Then after, we will see some examples which will be solved with solution, that how does the system of linear equation have one solution, no solution, infinitely many solutions. Okay, and then we will stop. So first of all, before starting out anything, let me just start with the definition of linear equation. Linear equation is a very simple concept. It does not require any additional knowledge or any rocket science. It's very simple, that you will see an equation of this kind. Okay, just what you have to need to do is this: whenever you write an equation of line or equation of plane, okay, now whatever you are seeing here, I am underlining this: ax plus by equal to c, where a and b are not both 0. So this is equation of line. Okay, because if both are 0, then this is meaningless, then c will be equal to 0, so this equation is meaningless. But a and b both should not be 0, at least one of them should be non-zero. म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही जर 0 झाले तर ऑब्वियसली c इक्वल टू 0 होऊन जाईल, आणि c जर 0 झाला तर ह्या इक्वेशनला काहीच अर्थ राहत नाही. त्याच्यामुळे दोन्हीच्या दोन्ही 0 अजून चालणार नाही, बरोबर आहे. त्याच ठिकाणी हे झालं इक्वेशन ऑफ लाईन. त्याच ठिकाणी जर तुम्ही प्लेन बघितलं, इफ यू सी अ प्लेन, then equation of plane is like this: ax plus by plus cz equal to d. Okay, where not all the a, b and c are 0. Okay, this is also again necessary, because if all the a, b and c are 0, then we get d equal to 0, which is meaningless. Okay, so that's why this is the equation. Now just observe the exponent of x and y, because in the first equation variables are x and y, in the second equation variables are x, y and z, right? abc are constants, here abcd are constants. So just observe the power of x and power of y, just observe the power of variables. So you will see that power of x is 1, power of y is 1, here also power of x, y and z, each of the power is 1. Okay, you will also see that there are not any kind of products, right? There is no any another function involved. Okay, so you will see that it is just x, it is not sin x, it is not cos x, it is not tan x, right? Also we will see that here are not products involved. That means it is not like x square, y square, z square or x cube or something like that. So this is sort of linear equation. So this is the meaning of linear equation. In such an equation, all the variables are raised to only a power 1. Okay, there are not product involved, there are not any other functions involved. Okay, so these kind of equations are called as a linear equation. So suppose you want to extend this particular concept and you have to write the linear equation in n variables, then how can you write a linear equation in n variables? So suppose x1, x2 dot 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 so on xn, these are the n variables that we have, and we have to write a linear equation in n variables. Then we will choose some constants a1, a2 dot 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 an, and we will write our equation in this form: a1 x1 plus a2 x2 plus so on an xn, that is equal to b. So this is the equation you can see, and this is simply a linear equation in n variables x1 x2 dot 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 xn. And again the condition is that these all ai's should not be 0, means a1 a2 dot 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 an, these all things should not be equal to 0. Now after discussion of this, now the one thing that comes into mind is that what if this right hand side equal to 0, suppose this c equal to 0, or suppose this d equal to 0, or suppose this b equal to 0, then what will happen? So if this particular right hand side equal to 0, then
that is called as a special kind of linear equation, and that is called as a homogeneous linear equation. So I will discuss this point in the last lecture also, that whenever the right hand side of equation is equal to 0, we call that equation as a homogeneous linear equation. Okay, here are some examples of linear equation. You can simply watch this. X plus 3y equal to 7, power of x is 1, power of y is 1, okay, equal to 7. So this is linear equation. You can also see that this is also linear equation. X1 minus 2x2 minus 3x3 plus x4, this is a linear equation in 4 variables, and power of each of the variable x1 x2 x3 and x4 is 1. So this is again a linear equation. This is also linear equation. Coefficients are half, minus 1 and 3, and x y z, all the powers of x y and z is 1. So this is again a linear equation. Okay, and this is again a linear equation, one can easily tell me. But now this is not a case of linear equation, because here you can see y square. Okay, that's why it is. Just let me highlight this from different pointer. So this is y square, so that's why this cannot be linear equation. You can see this product x into y, this should not be like this. Okay, so this is not a linear equation. Here you can see that sine of x is there. Okay, this is not simple x, this is sine function applied on x, so this is again not a linear equation, and this is square root of x1, so this cannot be a linear equation. So you must have identified and you must have got the idea of what is the meaning of linear equation, isn't it? So here you can read this. Linear equation does not involve any products or roots of variables. Okay, all variables occur only to the first power. This is very important. All variables occur only to the first power, without any product and without any roots. Okay, now after the discussion of linear equations, I hope you have got the idea of linear equations. Now let's move our attention to the system of linear equations. So now, after discussion of linear equations carefully, let's now move to the system of linear equations. So what we mean by a system of linear equations? So in a system, we consider more than one equation. Okay, maybe in 2 variables, maybe in 3 variables. Okay, so we consider more than one equation, and that collection of all equations is called as a system. Okay, so here you can see this is a system of linear equation. Okay, 5x plus y equal to 3, 2x minus y equal to 4. Okay, so this is a system of linear equation. Okay, here unknowns are x and y. Okay, so you can see that you can say that this is a system of linear equations in 2 variables. Okay, and if I will highlight this, okay, so this is the system of linear equations in 3 variables, isn't it? Okay, so here the variables are x1, x2 and x3. So now after this we will see the solutions of these systems, but before that let's move and identify the general definition or general concept of the system of linear equations. So you can see here that how many equations are here. These are total m equations. Okay, and each equation is written is a linear equation, right? And that linear equation is in n unknowns. Okay, so that's why this is the collection of all m equations, and each equation is in n unknowns, x1 x2 dot 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 xn. So that's why this is called as a system of linear equations, or we will call it as a linear system. Okay, of how many equations? M equations in how many unknowns? N unknowns. Okay, now what is the solution of system of linear equations? So I have discussed the idea of system of linear equations, and these are some examples of system of linear equations, right? So what is the solution of system of linear equation? Now you have to find out, because a11, a12, a1n, a21, a22, a2n dot 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 so on, these all are constants. Okay, so you don't know the values of these, because these values will be given to you. As you can see here, 5, 1, 3, 2, minus 1, 4, 4, minus 1, 3, minus 1, 3, 1, 9, minus 4. These all are the values that are given to you. Okay, so what you don't know the variables, right? You don't know the value of x, you don't know the value of y. In this case, you don't know the value of x1, x2 and x3.
So what is the solution? So solution means such a values of x1 x2 dot 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 xn, or such a values of unknowns, whenever we put that value in these equations, all these equations will be satisfied. Okay, let me just tell you, for let's go for this system. Okay, yeah, suppose I put x equal to 1 and y equal to -2. Okay, then x equal to 1, I am just substituting x equal to 1 and y equal to -2. So first equation will be 5 into 1 5, -2 3. So first equation is satisfied. But if I put the same values, then 2, okay, minus of -2, so that's +2, so 4. So both the equations are satisfied for these values, x equal to 1 and y equal to -2. So this is a solution of this particular system of linear equations. Suppose instead if I put x equal to 0 and y equal to 3, या सिस्टीमसाठी जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर लेट मी जस्ट चूज डिफरंट पॉइंटर. सो आय एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टीम. ओके, या सिस्टीममध्ये जर एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट केली आणि वायची व्हॅल्यू 3 पुट केली, पहिलं इक्वेशन जे आहे सिस्टीममधलं त्याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट करा, वायची व्हॅल्यू 3 पुट करा, पहिलं सिस्टीम सॅटिस्फाय होतं, म्हणजे पहिलं इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं. जर तुम्ही दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट केली, वायची व्हॅल्यू 3 पुट केली, तर लेफ्ट हँड साईडची व्हॅल्यू येते -3 आणि राईट हँड साईड आहे 4. सो -3 इज नॉट इक्वल टू 4. म्हणजे हे जे दोन तुम्ही व्हॅल्यू ठेवताय, ह्या दोन व्हॅल्यू तुमची सिस्टीम सॅटिस्फाय करत नाहीत, राईट. एक इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात पण दुसरं सॅटिस्फाय करत नाहीत. सोल्युशन म्हणजे काय की सोल्युशनने सगळेच्या सगळे इक्वेशन सॅटिस्फाय केले पाहिजेत. ओके, सो त्यामुळे हे सोल्युशन नाही आहे, बट दिस इज द सोल्युशन. एक्स इक्वल टू 1 आणि वाय इक्वल टू -2 हे काय आहे, या सिस्टीमचं सोल्युशन आहे. सिमिलरली त्यांनी सॉल्व करून दिलं आहे की सेकंड जी सिस्टीम आहे त्याचं सोल्युशन आहे x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 अँड x3 इक्वल टू -1. सो तुम्ही हे चेक करू शकता, व्हॅल्यू पुट करा 1 to -1, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली लक्षात येईल की त्या व्हॅल्यूज हे सिस्टीम ऑफ इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट ही आहे की समजा तुम्ही सिस्टीमचं सोल्युशन फाइंड केलं तर ते सोल्युशन लिहिण्याच्या पद्धती काय काय आहेत. तर आयदर तुम्ही सोल्युशन या पद्धतीने लिहा, जस्ट लिस्ट करा व्हॅल्यूज की x इक्वल टू 1 आहे, y इक्वल टू -2, ही लिस्टिंग मेथड आहे. किंवा तुम्ही त्याच्या ऑर्डर पेअर किंवा ट्रिपलेट किंवा एन ट्युपल तयार करू शकता. सो तुम्ही असं जर तुम्ही पेअर तयार केली तर इट इज अंडरस्टूड की पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती एक्सची आहे, दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ती वायची आहे, किंवा पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती x1ची आहे, दुसरी व्हॅल्यू x2ची, तिसरी व्हॅल्यू x3ची. ओके, आणि हे सोल्युशन्स तुम्ही जॉमेट्रिकली पण इंटरप्रेट करू शकता. कसं ते तुम्हाला थोड्या वेळात लक्षात येईल. ओके, आता ही जी सिस्टीम आहे, ओके, नाव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिस्टीम ऑफ इक्वेशन्स. सगळ्यात सुरुवातीला आपण फोकस करूया की सिस्टीम ऑफ two equations in two unknowns, a simple system of equations, two equations in two unknowns. Okay, so this is a system that we are going to consider. A1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. तुम्ही जर हे इक्वेशन्स प्रॉपरली आणि व्यवस्थित बघितले तर तुम्ही डेफिनेटली सांगू शकता की ह्या लाईन्स आहेत. a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 हे एका लाईनचं इक्वेशन आहे. a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हे पण एका लाईनचं इक्वेशन आहे, बरोबर आहे. मग आता ह्या दोन लाईन, बरोबर आहे, ह्या दोन लाईन तुम्हाला दिसत आहेत. ह्या दोन लाईन जर तुम्ही ड्रॉ केल्या तर कोणत्या कोणत्या केसेस तयार होऊ शकतात. हे बघा, सिस्टीमचं सोल्युशन फाईंड करणं फार अवघड नाही आहे, आपण ते इझिली फाईंड करू शकतो. ते कसं फाईंड करायचं हेही तुम्हाला माहिती आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा मी ह्या वरच्या सिस्टीमकडे गेलो. ओके, इथं तुम्ही मला इझिली सांगू शकता की सर सुरुवातीला ह्या सिस्टीमबद्दल बोलतो आहे मी, तुम्ही मला इझिली सांगाल की सर सुरुवातीला हे इक्वेशन्स ॲड करा. ॲड केले तर वाय इलिमिनेट होतो, वाय निघून गेला की तुमच्याकडे 7x इक्वल टू 7 राहतो. सो एक्सची व्हॅल्यू 1 येते. ती व्हॅल्यू 1 कुठल्याही एका इक्वेशनमध्ये पुट करा, तुम्हाला वायची व्हॅल्यू मिळून जाईल. आय रिपीट, पहिल्यांदा काय करा, हे दोन्ही इक्वेशन्स ॲड करा. दोन्ही इक्वेशन्स ॲड केले की वाय कॅन्सल होतो, राईट. सो लेफ्ट हँड साईडला तुमच्याकडे राहील 5x प्लस 2x म्हणजे 7x, राईट हँड साईडला तुमच्याकडे राहील 7, आणि तुम्ही जर कॅन्सलेशन्स केले तर तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू 1 मिळते.
ती व्हॅल्यू 1 तुम्ही कोणत्याही एका इक्वेशनमध्ये पुट करा, तुम्हाला वायची व्हॅल्यू मिळून जाईल. राईट. सो सिस्टीम सॉल्व करणं इट्स नॉट अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. त्याच्यासाठी बऱ्याचशा मेथडसुद्धा अवेलेबल आहेत, ज्या की आपण हळूहळू शिकणार आहे. पण सुरुवातीला हे समजून घेऊया की एक्झॅक्टली सोल्युशन म्हणजे असतं काय, सोल्युशनचं मिनिंग काय असतं, की बाबा इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स म्हणजे काय, नो सोल्युशन म्हणजे काय, की बाबा एक्झॅक्टली वन सोल्युशन म्हणजे काय. ह्या केसेस ज्या तुम्ही सांगता, ह्या केसेस कधी एक्झिस्ट होतात किंवा कशा असतात, ह्याबद्दल आपण थोडंसं बोलतो आहे. तर सुरुवातीला मी तुम्हाला म्हटलं की ही एक लाईन आहे, ही सुद्धा एक लाईन आहे. मग ह्या दोन लाईन तुम्ही ग्राफवर ड्रॉ करणार, बरोबर आहे. आता ह्या दोन लाईनचा नेचर कसा कसा असू शकतो हे तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे, की ह्या दोन लाईनचा नेचर कसा कसा असू शकतो. तर जॉमेट्रिकली जर विचार केला, जर मी ग्राफ पेपरवर दोन लाईन ड्रॉ केल्या, देर मे बी 3 डिफरंट केसेस. द फर्स्ट केस इज दॅट बोथ लाईन्स विल बी पॅरलल अँड डिस्टिंक्ट. Why I'm using the word distinct? Because suppose this is my first line, this is my second line, so these are parallel lines, okay, and they are different lines. But if I'm saying that this is my first line, and let me just change the color of pen for your understanding, and suppose this is my second line, so you can see that I have tried to show you that these are also parallel lines, but they lie over each other, so they coincide. Okay, so whenever you are saying that two lines are parallel, you have to distinguish between them. Means you have to tell that whether these lines are distinct or whether those lines are same. If those lines are distinct, then the situation will be like this, and if those lines are same, then they will coincide. So that's why they have used word distinct here. Okay, so three cases can arise. The first case, लाईन्स मे बी पॅरलल अँड डिस्टिंक्ट. लाईन्स काय असू शकतात, पॅरलल असू शकतात आणि डिस्टिंक्ट असू शकतात. तुम्ही इझिली सांगू शकता की या केसमध्ये सिस्टीमला सोल्युशन मिळणार नाही. सोल्युशन म्हणजे काय, की असा पॉईंट की जो पहिल्या लाईनवर सुद्धा असेल आणि दुसऱ्या लाईनवर सुद्धा असेल. म्हणजे जर हे बघा, सोल्युशन म्हणजे काय, सोल्युशन म्हणजे असा पॉईंट की जो दोन्ही लाईनवर असायला पाहिजे. ओके, पहिल्या लाईनवर असेल, ओके, म्हणजे याचा अर्थ त्याने पहिल्या लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं. पण तोच पॉईंट दुसऱ्या लाईनवर असेल तर याचा अर्थ असा की त्याने दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन पण सॅटिस्फाय केलं. म्हणजे जर जस्ट लेट मी टेल यू दॅट केस, ह्या दोन लाईन्स आहेत, राईट. हा पॉईंट आहे, लेट मी जस्ट टेक अ डिफरंट पॉईंटर. ओके, हा पॉईंट आहे, राईट. ही तुमची पहिली लाईन आहे समजा L1, आणि ही तुमची दुसरी लाईन आहे समजा L2. आता हा पॉईंट लाईन 1वर आहे, म्हणजे याचा अर्थ याने लाईन 1 सॅटिस्फाय केली, म्हणजे यानं लाईन 1चं इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं. सेम पॉईंट लाईन 2वर आहे, म्हणजे त्याने लाईन 2चं इक्वेशन पण सॅटिस्फाय केलं. म्हणजे हा पॉईंट दोन्ही लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. म्हणजे जर तुम्ही लाईन 1 आणि लाईन 2चा विचार केला कंबाईन करून, तर हे पॉईंट काय आहे, ह्याचं सोल्युशन आहे, बरोबर आहे. पण इथे तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत, आणि पॅरलल लाईन एकमेकांना कधीच इंटरसेक्ट करत नाहीत. म्हणजे तुम्हाला असा पॉईंट मिळणं अशक्य आहे की जो पॉईंट दोन्ही लाईनवर असेल. असा पॉईंट तुम्हाला मिळू शकत नाही. त्याच्यामुळे या केसमध्ये, या पर्टिक्युलर केसमध्ये तुमच्या सिस्टम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन मिळत नाही. म्हणजे जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर तुमच्या सिस्टम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन मिळत नाही. ही झाली पहिली केस. दुसरी केस जी मी आत्ता जस्ट डिस्कस केली, की त्या दोन्ही लाईन इंटरसेक्ट करतील, त्या दोन्ही लाईन एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतील. जर अशी सिच्युएशन क्रिएट झाली तर याचा अर्थ त्या सिस्टीमला सोल्युशन आहे. पण किती, एकच सोल्युशन आहे, कारण एकच पॉईंट असा आहे जो की दोन्ही लाईनवर आहे. ओके, एकच पॉईंट असा आहे की जो दोन्ही लाईनची इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. त्यामुळं तुम्हाला इझिली सांगता येईल की ह्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनमध्ये सिस्टम ऑफ इक्वेशनला एकच सोल्युशन मिळेल, बरोबर आहे. म्हणजे ते लाईन इंटरसेक्ट करतील एकमेकांना. तर आणि तिसरी केस जी की अतिशय इम्पॉर्टंट केस आहे, ती म्हणजे त्या लाईन्स कोइन्साईड होतील, म्हणजे पॅरलल असतील एकमेकांना, बट सेम लाईन असेल ती, कोइन्साईड होतील त्या एकमेकांवर. या केसमध्ये तुम्ही सांगू शकता की प्रत्येक पॉईंट जो पहिल्या लाईनवर आहे तो दुसऱ्या लाईनवर पण आहे, कारण दोन्ही लाईन सेमच आहेत.
एकमेकांवर कोइन्साइड होतात, त्याच्यामुळे प्रत्येक पॉईंट हा पहिल्या लाईनवर आहे तसंच तो दुसऱ्या लाईनवर आहे. म्हणून या केसमध्ये आपल्या सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. ओके, इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स, कारण इंटरसेक्शन पॉईंट्स किती आहेत तर इन्फायनाइटली मेनी, कारण कॉमन लाईन आहे ती, त्याच्यामुळे इन्फायनाइटली मेनी इंटरसेक्शन पॉईंट्स, सो दॅट्स वाय इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स. सो अशा 3 केसेस तुम्हाला 2 इक्वेशन्स आणि 2 अननोन्स असतील तर तुम्हाला अशा टाईपचं जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मिळेल, जे की तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. ओके, हे तुम्ही बघू शकता. ही जी पहिली केस आहे याच्यामध्ये 2 लाईन पॅरलल आहेत, त्या कधीच एकमेकांना इंटरसेक्ट होऊ शकत नाहीत, सो नो सोल्युशन. दुसरी केस जी आहे की त्या लाईन्स फक्त एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात एकमेकांना, त्यामुळं त्याला एक्झॅक्टली 1 सोल्युशन. आणि तिसरी केस की ज्याच्यामध्ये त्या लाईन कोइन्साइड होतात एकमेकांवर, त्या केसमध्ये इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन. सो दिस इज द जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन्स ऑफ द सोल्युशन, ओके, ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन्स इन 2 अननोन्स. ओके, आता तुमच्या लक्षात येईल की पहिल्या केसमध्ये, ओके, आणि तिसऱ्या आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस, सेकंड केसमध्ये आणि थर्ड केसमध्ये सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन आहे, बरोबर आहे. आणि पहिल्या केसमध्ये सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन नाही. ज्या केसमध्ये सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन नसतं तशा सिस्टीमला आपण इनकन्सिस्टंट सिस्टीम म्हणतो. इनकन्सिस्टंट म्हणजे सोल्युशन नसणारी सिस्टीम. आणि जिथे सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला सोल्युशन असतं, द सिच्युएशन ऑर द सिस्टीम फॉर विच देर इज अ सोल्युशन, okay, one or infinitely many, in that case we call that system as a consistent system. So that is what written here. We say that linear system is consistent if it has at least one solution, and inconsistent if it has no solutions. Okay, so these are the diagrams that you can easily see. Now let's move our attention to the system of equations in 3 variables, right? Suppose we have 3 equations and 3 unknowns. So let's talk about this geometrically की याचे solutions कसे असतील. Okay, now this is very interesting. याचा विचार जर तुम्ही केला ना तर तुम्हाला थोडंसं जर लॉजिकली विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की या केसमध्ये पहिल्यांदा हे समजून घ्या की सिस्टीम काय आहे, सिस्टीममधलं प्रत्येक इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं, आणि त्यानंतर तुम्ही अंदाज लावा की सोल्युशन कसे असतील, एक असतील की अनेक असतील, याचा तुम्ही विचार करू शकता. ओके, कोणत्या कोणत्या केसेस तयार होतील. तर फर्स्ट थिंग इज दॅट हे जे काही इक्वेशन्स मला दिसत आहेत, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, हे प्लेनचं इक्वेशन आहे. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. a2x plus b2y plus c2z equal to d2. This is again an equation of plane. Similarly, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. This is again the equation of plane. So this is system of 3 equations in 3 unknowns. Okay, this is linear system. Okay, 3 equations in 3 unknowns, and each equation is a plane. Now you have to imagine the cases. What you have to do? We have to imagine the cases की या पर्टिक्युलर सिच्युएशनमध्ये जे प्लेन्स असतील ते प्लेन्स कसे असतील. ओके, सो एक केस तर अशी येते की प्लेन सगळे पॅरलल असतील एकमेकांना, म्हणजे पहिलं प्लेन असं आहे, दुसरं प्लेन त्याला पॅरलल, ओके, तिसरं प्लेन त्याला पॅरलल. या केसमध्ये तुम्हाला सोल्युशन मिळणार नाही, कारण इथं पण तीच कंडिशन आहे. एखादा पॉईंट सोल्युशन कधी असू शकतो तर तो पॉईंट तिन्ही प्लेनवर असायला पाहिजे. म्हणजे समजा असं आलं, हे पहिलं प्लेन आहे तुमचं, ओके, आणि ॲझ्युम करा की हे तुमचं दुसरं प्लेन आहे. आता हे आणि एक ॲझ्युम करा की हे तुमचं तिसरं प्लेन आहे, इकडे कुठेतरी आहे, हे तुमचं तिसरं प्लेन आहे. आता या पर्टिक्युलर सिच्युएशनमध्ये या 2 प्लेनचे पॉईंट्स तुम्हाला मिळतील इंटरसेक्शनचे, की तो पॉईंट पहिल्या प्लेनवर पण आहे, दुसऱ्या प्लेनवर पण आहे, पण हे जे प्लेन आहे हे याला पॅरलल आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे या प्लेनला आणि या प्लेनला इंटरसेक्शन पॉईंट मिळणारच नाही. ओके, सो या पर्टिक्युलर केसमध्ये तुम्हाला सोल्युशन मिळणार नाही. सो सोल्युशन म्हणजे काय की तिन्ही प्लेनवर तो पॉईंट असायला पाहिजे. आणि अशी आय थिंक एकच केस येते की तिन्ही प्लेन एका लाईनमध्ये एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील. सो लेट्स डिस्कस दिस. ओके,
See, here are the cases that are given to you. These are the different cases as I talked about. Okay, so this is the first case that all the three planes are parallel. तिन्हीच्या तिन्ही प्लेन्स एकमेकांना पॅरल आहेत. तुम्ही 3 पानं घेऊ शकता किंवा तुम्ही 3 वह्या घेऊ शकता तुमच्याकडच्या, किंवा 3 पुठ्ठे घेऊ शकता तुम्ही, आणि त्याच्यावरून तुम्ही डिसाईड करू शकता की कसे कसे तुम्हाला हे मिळतील, म्हणजे सोल्युशन्स कसे कसे तुम्हाला मिळू शकतील. राईट. सो पहिली केस तर ही आहे की तिन्हीच्या तिन्ही प्लेन पॅरलल असतील. राईट. या केसमध्ये सोल्युशन मिळणार नाही. दुसरी केस म्हणून मी तुम्हाला सांगितली की 2 प्लेन पॅरलल असतील आणि एक प्लेन त्या 2 प्लेनला इंटरसेक्ट करेल. बरोबर आहे. 2 पॅरलल प्लेन्स आणि एक प्लेन काय करेल, त्याला इंटरसेक्ट करेल. या केसमध्ये पण सोल्युशन मिळणार नाही, कारण हे प्लेन आणि हे प्लेन या दोघांच्यावर कॉमन पॉईंट नाही मिळणार तुम्हाला त्या केसमध्ये. राईट. तिसरी सिच्युएशन जी आहे ती म्हणजे नो कॉमन इंटरसेक्शन, म्हणजे ॲक्च्युली ते प्लेन पॅरल नाही आहेत एकमेकांना, पण ते इंटरसेक्टिंग पण नाही आहेत. म्हणजे इट्स लाईक अ ट्रायंग्युलर केस. ऑर यू कॅन, तुम्ही जर कधी हे केलं असेल, वह्यांचा यूज करून जर तुम्ही कधी छोटंसं टेंट बनवले असेल, तर टेंट अशा टाईपमध्ये असते. राईट. हा तुमचा टेंट असतो. ओके. समजा हे पण प्लेन आहे, हे पण तुमचं प्लेनच आहे. राईट. आणि हे पण तुमचं प्लेनच आहे. ओके. ही सिच्युएशन इथं दिलेली आहे, फक्त वेगळ्या पद्धतीने दिली. सो तुम्हाला हे समजून घेण्यासाठी थोडासा वेगळा विचार करावा लागेल. थोडंसं रिव्हर्स करून बघा तुम्ही हे पेज, तुम्हाला लक्षात येईल. ह्या तिन्ही पण हे काय आहेत, प्लेन आहेत. आता हे याला इंटरसेक्ट करतं, हे याला इंटरसेक्ट करतं. ओके. हे याला इंटरसेक्ट करतं, हे दोन्ही एकमेकांना. पण तिन्ही प्लेन एकमेकांना एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्टच करत नाहीत. बरोबर आहे. फार तर तुम्हाला लक्षात येईल की 2 प्लेन इंटरसेक्ट करत आहेत, पण तिन्ही प्लेन एका पॉईंटला इंटरसेक्ट करत आहेत अशी सिच्युएशनच मिळत नाही. सो जी सिच्युएशन इथं दिली आहे, हे बघा इथं लक्षात येईल तुमच्या हे ऑटोमॅटिकली की हे सगळे प्लेन एकमेकांना इंटरसेक्ट करत नाहीत एकत्र. बरोबर आहे. सो ह्या केसमध्ये पण तुम्हाला सोल्युशन मिळणं कठीण आहे. बरोबर आहे. ओके. त्याच्यानंतरची सिच्युएशन की 2 प्लेन एकमेकांवर कोइन्साईड असतील, म्हणजे एकावर एक 2 वह्या ठेवा आणि एक वही हवेत ठेवा. ओके. 2 वह्या एकावर एक ठेवा म्हणजे तुमचे 2 प्लेन, आणि एक वही हवेत ठेवा. त्या केसमध्ये पण तुम्हाला सोल्युशन मिळू शकत नाही, कारण वरची वही खालच्या वहीला अजिबात कुठेच इंटरसेक्ट करत नाही. सो तिन्हीच्या तिन्ही वह्या ज्यावेळी एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील एका लाईनमध्ये, तेव्हाच तुम्हाला सोल्युशन मिळतं. बरोबर आहे. किंवा एखाद्या पॉईंटमध्ये. सो ही एक केस आहे, असं होऊ शकतं. आता हे खालच्या केसेस बघा, इथे तुम्हाला सोल्युशन्स मिळतात. समजा असं आहे, म्हणजे एक वही तुमची ही आहे, ओके, उभी, एक वही तुमची आडवी, आणि तिसरी वही बरोबर त्या 2 वह्यांच्या मध्ये तुम्ही जर ठेवली, ओके, तर या तिन्ही वह्या ह्या एका पॉईंटला इंटरसेक्ट करतात. सो या केसमध्ये तुम्हाला सोल्युशन मिळतं. दॅट इज अ सिंगल सोल्युशन. आणि इंटरसेक्शन एक पॉईंट असतो. जर अशी सिच्युएशन आली की बाबा तिन्ही प्लेन एका लाईनमध्ये इंटरसेक्ट करत आहेत, जसं की होऊ शकतं, इट इज पॉसिबल. जर तिन्ही प्लेन एका लाईनमध्ये इंटरसेक्ट करत असतील, हे थोडक्यात तुम्ही ज्यावेळी वही उघडता किंवा पुस्तक उघडता, त्यावेळी तुमच्या पुस्तकाचा पहिला भाग, उभा असलेला मधलं पान आणि त्याच्या मागचा भाग, असे 3 प्लेन. सो हे 3 प्लेन ज्यावेळी एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात एका पॉईंट, एका लाईनमध्ये, त्यावेळी तुम्हाला इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात या सिच्युएशनमध्ये. जर तिन्हीच्या तिन्ही प्लेन एकमेकांवर कोइन्साईड होत असतील, मग अशा आपण 2 प्लेन एकमेकांवर ठेवले होते, आता तिन्हीच्या तिन्ही वह्या जर एकमेकांवर असतील, तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्हाला इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. पण थोडासा एक इंटरेस्टिंग डिफरन्स हळूहळू क्रिएट होतो आहे. तो कसा बघा. या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा तिन्ही प्लेन एकमेकांना इंटरसेक्ट झाले, पण या सिच्युएशनमध्ये इंटरसेक्शन पॉईंट हा फक्त काय होता, एक पॉईंट होता, पॉईंट. इथे 3 प्लेन एकमेकांना इंटरसेक्ट झाले, पण इथं इंटरसेक्शन म्हणजे एक लाईन आहे. आणि इथंसुद्धा तिन्ही प्लेन एकमेकांना इंटरसेक्ट झाले, पण इथं इंटरसेक्शन म्हणजे स्वतः एक प्लेन आहे. बरोबर आहे. सो हा डिफरन्स आहे. आणि असंही होऊ शकतं, इथं इंटरसेक्शन लाईन आहे की 2 प्लेन कोइन्सिडंट आहेत, उभे आहेत, आणि एक प्लेन फक्त खाली आडवा आहे, आणि दोघांचं इंटरसेक्शन तुम्हाला लाईन दिसेल. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो एकूण ह्या 8 सिच्युएशन्स दिल्यात की कोणत्या कोणत्या सिच्युएशनमध्ये कशा पद्धतीचं सोल्युशन तुम्हाला मिळेल किंवा मिळणार नाही, याबद्दल डिस्कशन इथे केलेलं आहे.
So this is all about the geometrical interpretation of the solar system. म्हणजे सोल्युशन म्हणजे एक्झॅक्टली असतं काय, तर लाईन्स असतील तर तुम्हाला ह्या तीनच केसेस मिळतात. प्लेन्स असतील तर तुम्हाला अशा पद्धतीने बऱ्याच केसेस मिळतात, ज्या आणि तुम्हाला लक्षात येईल की सोल्युशन कधी मिळतं जर तीनच्या तिन्ही प्लेन आयदर पॉईंट किंवा लाईन किंवा प्लेनमध्ये इंटरसेक्ट करत असतील तर. पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करणारी सिच्युएशन ही आहे, लाईनमध्ये इंटरसेक्ट करणारी सिच्युएशन ही आहे, आणि ज्यावेळी तिन्ही प्लेन कोइन्सिडेंट असतील म्हणजे कोइन्साईड होतील एकमेकांवर, त्यावेळी तुम्हाला इंटरसेक्शन प्लेन मिळेल. आणि या तिन्ही केसेसमध्ये पहिल्या केसमध्ये युनिक सोल्युशन आणि नंतरच्या दोन केसेसमध्ये इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स. इथे सुद्धा इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आणि बाकी वरच्या 4 केसेसमध्ये नो सोल्युशन. ओके. Okay, so after this we saw what is linear equation, what is not linear equation. Then we discussed what is system of linear equations, right? In that case also we discussed that when we call a system is consistent, when we call system is inconsistent, right? What is the geometrical meaning of a solution of a system of equations, right? Let's now discuss the three different cases. The first case, linear system, just one solution. Second case, linear system with no solutions. And third case, linear system with infinitely many solutions. Okay, so see this system, x minus y equal to 1 and 2x plus y equal to 6. Okay, you can eliminate y. just काय करावं लागेल तुम्हाला, हे दोन इक्वेशन ॲड करा. मायनस वाय प्लस वाय कॅन्सल होऊन जातील. आफ्टर ॲडिंग इट विल गेट 3x, राईट, 3x and equal to 7. सो एक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल 7/3. ती व्हॅल्यू तुम्ही कोणत्याही इक्वेशनमध्ये पुट करा, तुम्हाला वायची व्हॅल्यू मिळून जाईल. आणि वायची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल आफ्टर पुटिंग 7/3 इट्स 1 minus 7/3. सो दॅट इज -4/3 बट minus y, so y equal to 4/3. so this is a solution and this is a single solution, right? सो ही एक केस येऊ शकते एक्झॅक्टली वन सोल्युशनची, जी की तुम्हाला लक्षात येईल, जॉमेट्रिकली आपण दाखवली होती वरती. ती ही केस आहे एक्झॅक्टली वन सोल्युशनची, की अशा पद्धतीच्या असतील, पहिली लाईन आणि दुसरी लाईन एकमेकांना एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करेल. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट केस. हे बघा, नो सोल्युशन, एक्स प्लस वाय इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6. याच्यामध्ये जर मी पहिल्या इक्वेशनला 3ने मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळेल 3x प्लस 3y इक्वल टू 12. आणि खाली जर बघितलं तर 3x प्लस 3y इक्वल टू 6. ओके, अँड इट सिम्पली टेल्स मी दॅट असे एक्स आणि वाय मी फाइंडच करू शकत नाही की हे 3x प्लस 3yची व्हॅल्यू एकदा 6 येईल आणि परत 12 येईल. परत तरी पण तुम्ही सबट्रॅक्शन जर केलं तर लेफ्ट हँड साईडला तुम्हाला 0 मिळेल, राईट हँड साईडला तुम्हाला 6, अँड 0 इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल, राईट? सो म्हणजे याचा अर्थ ह्या दोन लाईन तुम्ही बघितल्या सांगू शकता ह्याला सोल्युशन नाही आहे. त्याच्यामुळे ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करत नाहीत, म्हणजे त्या पॅरलल लाईन्स आहेत अँड डिस्टिंक्ट आहेत. नॉट सेम लाईन, डिस्टिंक्ट लाईन्स आहेत आणि पॅरलल आहेत. जी थर्ड केस आहे इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशनची, हे तुम्ही असं सिम्पली सॉल्व करू शकता. ह्याच्यामध्ये काय करावं लागेल तुम्हाला, आय थिंक इथे पहिल्या इक्वेशनला जर 4ने मल्टिप्लाय केलं तर 16x, म्हणजे एकच इक्वेशन मिळतं आहे असं वाटतं मला. 4ने मल्टिप्लाय केलं तर 16x मायनस 8y इक्वल टू 4, आणि खालचं इक्वेशन पण तेच आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही दोन दोन इक्वेशन कन्सिडर करण्यापेक्षा एकच इक्वेशन कन्सिडर करू शकता. ओके, या आय थिंक सो. एक्झॅक्टली. बघा मी काय सांगतो आहे, हे जे दोन इक्वेशन्स होते सिम्पली तुम्ही सॉल्व करण्यासाठी काय करणार, तर तुम्ही एक्स एलिमिनेट करण्याचा प्रयत्न करणार की तुम्ही वाय एलिमिनेट करण्याचा प्रयत्न करणार. दोन्हीपैकी तुम्ही काहीही करा. समजा तुम्ही 4ने मल्टिप्लाय केलं तर वरचं इक्वेशन होईल 16x मायनस 8y इक्वल टू 4, आणि खालचं इक्वेशन पण 16x मायनस 8y इक्वल टू 4. ओके,
दोन्ही इक्वेशन्स सेमच आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही दोन वेगवेगळे इक्वेशन कन्सिडर करण्यापेक्षा एकच इक्वेशन कन्सिडर करू शकता या केसमध्ये. आणि ते इक्वेशन म्हणजे 16x मायनस 8y इक्वल टू 4. जर तुम्ही 4ने डिवाइड केलं थ्रू आउट तर तुम्हाला मिळेल 4x मायनस 2y इक्वल टू 1. म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन असे मिळतील की 4x इक्वल टू 1 प्लस 2y, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू मिळणार तुम्हाला 1 प्लस 2y अपॉन 4. म्हणजे या टाईपच्या इक्वेशन्समध्ये तुम्ही एखादा व्हेरिएबल हा पॅरामीटर म्हणून पुट करू शकता. पॅरामीटर म्हणजे काय की वायची व्हॅल्यू तुम्ही काही जरी पुट केली की तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वायची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर एक्सची व्हॅल्यू मिळणार 1/4. वायची व्हॅल्यू 1 पुट केली एक्सची व्हॅल्यू मिळणार 3/4. म्हणजे तुम्ही एक जी गोष्ट आहे ती चेंज करत जात आहे कन्सिस्टंटली. सो वी कॅन कॉल दॅट ॲज अ पॅरामीटर. ओके, सो लेट मी असाइन y इक्वल टू t. सो एक्सची व्हॅल्यू येणार 1 प्लस 2t/4. ओके, तो सोल्युशन कसे मिळणार तर असे मिळणार. सेट असणार सोल्युशन x, y, yची व्हॅल्यू t आणि एक्सची व्हॅल्यू 1 प्लस 2t/4 वेअर टी कॅन बी एनिथिंग. टीची व्हॅल्यू काय पण ठेवा, कारण टीची व्हॅल्यू तुम्ही काही जरी घेतली तर तुम्हाला वायची व्हॅल्यू काहीतरी मिळेल ऑब्वियसली. सॉरी, एक्सची व्हॅल्यू काहीतरी मिळेल. सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल सोल्युशन्स, राईट. यू कॅन सी हिअर दिस इज द सेट ऑफ ऑल सोल्युशन्स. y इक्वल टू टी पुट केला आहे आणि एक्स मिळालं तुम्हाला. त्यांनी सिम्प्लिफाय केलं, मी सिम्प्लिफाय केलं नाही आहे. 1 प्लस 2t/4. सो आपण तुम्ही तीची व्हॅल्यू तुम्ही काही पुट करा, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली एक सोल्युशन मिळत जाईल. सो ऑब्वियसली इथं इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. म्हणजे या केसमध्ये ह्या दोन लाईन एकच लाईन आहे ही, बरोबर आहे. म्हणजे ह्या दोन लाईन एकमेकांवर कोइन्साइड होतात. अशा पद्धतीने सांगू शकता तुम्ही की इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स आहेत याला. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ही जी सिस्टीम आहे 3 इक्वेशन्स इन 3 अननोन्स, याला इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स आहेत. दिस इज अ काइंड ऑफ होमोफॉ. हे सॉल्व केलेलं आहे. I will discuss this in the next lecture. Okay, I will not discuss that now here, or even I can discuss that. So फक्त तुम्हाला एवढंच करायचं आहे की तुम्हाला इलिमिनेशनचा विचार करायचा आहे. सो समजा तुम्ही ह्याला 2ने मल्टिप्लाय केलं तर 2x मायनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 10. ओके, कॅन्सलेशन केलं तर आय थिंक इट्स मायनस 2y equal to 0. So y equal to 0 I am getting. So if I put y equal to 0, then this is going to be a single equation again. So you can put a parameter. That is what I think. So या पहिल्या इक्वेशनला 2ने मल्टिप्लाय केले की सेकंड इक्वेशन मिळतं आणि 3ने मल्टिप्लाय केलं की थर्ड इक्वेशन मिळतं. म्हणजे हे इन्स्पेक्शन नुसतं आपण चेक बघू, ऑब्झर्वेशन करून चेक करू शकतो. म्हणजे तिन्ही प्लेन्स हे कोइन्साइड होत आहेत, बरोबर आहे, कारण मल्टिपल्स आहेत ना फक्त एकमेकांचे. सो नथिंग इज गोइंग टू हॅपन, दे आर जस्ट गोइंग टू शिफ्ट बाय डिस्टन्स. ओके, म्हणजे पहिलं प्लेन जर असं असेल फॉर एक्झाम्पल, त्याला तुम्ही 2ने मल्टिप्लाय करताय. सो दुसरं प्लेन फार फार तर जरा लार्ज होईल, पण प्लेन कोइन्साइड राहणार त्याच्यावरच. सो एक इक्वेशन सॉल्व केलं तरी पण चालेल असा त्याचा अर्थ होतो. राईट, करेक्ट. सो तुम्ही समजून घ्या, हे जे पहिले इक्वेशन आहे, दुसरं आणि तिसरं इक्वेशन आहे, त्याचे मल्टिपल्स आहेत. म्हणजे याचा अर्थ हे फक्त त्याला आपण स्ट्रेच केल्यासारखं आहे. 2 टाइम्स मल्टिप्लाय करतो आहे म्हणजे आपण स्ट्रेच करतो आहे प्लेन. हे पण आपण प्लेन स्ट्रेच करतो आहे, आणि स्ट्रेच जरी केलं तरी काही फरक पडत नाही, कारण शेवटी तेच प्लेन राहतं. ओके, तुम्ही शिफ्ट करत नाही आहे प्लेन, किंवा तुम्ही चेंज करत नाही आहे. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला हे सिंगल इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे. आणि हे सिंगल इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी आता बघा,
इथं एक इक्वेशन आणि 3 अननोन्स आहेत. 3 वजा 1 2, म्हणजे तुम्हाला 2 पॅरामीटर ठेवावे लागतील. सो त्यांनी वायची व्हॅल्यू आर आणि झेडची एस ठेवली आहे आणि त्याच्यावरून त्यांनी एकची व्हॅल्यू फाइंड केली आहे. सो इथं पण तुम्हाला इन्फायनेटली मेनी सोल्युशन्स मिळतात. आय विल डिस्कस दिस एक्झाम्पल अगेन इफ नॉट अंडरस्टूड, बट त्याच्या आधीचा जो काही पार्ट आहे तो प्रॉपरली स्टडी करून ठेवा. ओके, विथ दिस आय स्टॉप हिअर. थँक्यू.